Malaysia. Kemudian kita niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabak COVID-19 daripada Malaysia khususnya dan di seluruh dunia. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الهروب والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبحبيبك المخرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسألك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أنا خير مصاهب لنا ورفيق وأن تسلفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وهقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم
سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. آمين. منا ومنكم تقبل يا إنا كريم. ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sepatutnya MC pada petang ni. Minta maaf atas kelewatan tadi sebab tak dapat masuk line tadi. Terima kasih kepada Ustaz Syam kerana telah mempermudahkan urusan permulaan kita pada petang tadi sebelum baca Yasin petang tadi. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najmi bin Jasmin bagi mengetuai baca Yasin sebentar tadi. Tafadhal mashkura. Terima kasih Ustaz. Dan kita tanpa melengahkan majlis lagi, kita akan teruskan dengan tazkirah kita pada petang ini. Tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamaiza bin Bilal ataupun Ustaz Syam dengan bertajuk 100 Chances to be with you. Tajuknya pun macam menarik sangat. Mudah-mudahan seronok untuk kita didengar pada petang ini. InsyaAllah Ustaz, kita persilakan Ustaz Syam. Okey, sebentar ya, saya share saya punya video kejap. Okey. Okey. Okey, sebentar ya. Okey, saya dah share video. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada puan pengerusi yang dihormati Dr. Haji Muhammad Nawawi, pengarah Ikan Johor Bahru, dan Puan Hamdura, Timbalan KPHCP, dan warga Ikan Johor Bahru lah. Okey. So tanpa membuang masa sebab saya diberi masa lebih kurang 10 minit untuk menghabiskan sesi perkongsian. Saya rasa sebab sesi perkongsian kali ini saya kena buat yang lain sikit supaya dan isi dia pun saya rasa sangat-sangat penting untuk kita tahu. Okey, sebelum saya mulakan, okey, saya ada satu kuis. Okey, siapa yang boleh jawab kuis ni dengan tepat, insya-Allah saya akan beri hadiah lah daripada Batu Pahat. Okey. Okey, pertama sekali kuis pertama adalah okey, berbunyi begini, 10 hari, ada 10 hari yang Allah Ta'ala pilih tahu. Ada dalam setahun ni, ada 10 hari yang Allah Ta'ala sangat-sangat suka. Dia sangat suka, hari pilihan. Jadi, apakah bulan itu? Okey, so siapa yang nak jawab, mungkin ada dua kaedah. Satu, mungkin buka mic. Okey, itu cepat. Yang kedua, mungkin dia letak jawapan kat chat. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam setengah minit boleh? Untuk quiz ni. Okey. Okey. Siapa yang jawab dulu, so dia dapat hadiah lah daripada saya, insya-Allah, daripada Batu Pahat. Okey, supaya kita dapat tahu sebenarnya ada 10 hari Allah Ta'ala sangat suka. Berbanding okey, clue dia bukan bulan Ramadan. Jangan jawab bulan Ramadan, memang salah. Okey, ni 10 hari je. Okey, sebentar saya tengok kalau kat chat siapa yang nak jawab boleh buka mic ataupun ditulis jawapan dia dekat chat. Alamak, dah ada. Sekejap siapa? Okey. Sekarang ni okey, Puan Nurhana. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey. Bulannya adalah bulan Zulhijjah. Okey, so hari ni sebenarnya kebanyakan daripada kita lah, termasuk saya, kadang-kadang sebab kita sibuk dengan urusan tugasan dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa 10 hari ni kita kena kejar
yang mana kalau bulan Ramadan kita perasan sebab kita berpuasa pada siang hari kan, lepas tu ada Aidilfitri, so kita lebih teruja untuk menyambut Ramadan tu. Tapi ada lagi satu bulan yang mana Allah Ta'ala menjanjikan banyak juga fadilat. Memanglah kalau kita kata tak sama pada bulan Ramadan, tetapi ada sebuah hari ni Allah Ta'ala sangat-sangat suka kalau kita buat yang amal ibadah. Okey, apakah bulan itu? Bulan Zulhijjah. Okey, kenapa saya pilih tajuk 100 chances to be you? Okey, sebenarnya tajuk ni berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. So saya tak ceritalah pasal Nabi Ibrahim, insya-Allah pada sesi yang lain nanti insya-Allah. So apa yang saya nak katakan adalah sebenarnya kita nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala bukan ada satu jalan, tapi ada 1001 jalan. So saya pilih 100 lah. Okay. So ada sebenarnya novel sebenarnya 100 chances ni. Okay. So sebenarnya dengan 100 jalan tu, okay, salah satu jalan yang ada adalah kita ingat memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita ikut jejak langkah dia. So kita akan tengok apakah pengorbanan dia nanti insya-Allah dan apakah kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Untuk pengetahuan semua, Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Okey. Nabi Muhammad Habibullah. Okey, kekasih Allah. Khalilullah ni dia punya kalau dalam bahasa Melayu Khalilullah ni macam sahabat rapat. Macam tu. Khalil ni maksudnya sahabat rapat. So Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah SWT memang dekat dah, memang sangat rapat. Okey. Kalau kita tengok kisah dia secara ringkasnya, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS apabila Nabi Ibrahim tidak dikurniakan anak, lebih kurang plus minus dalam 80 tahun plus minus. Bayangkan 80 tahun tak dikurniakan zuriat. Nabi Ibrahim AS satu hari dia berdoa pada Allah Ta'ala untuk dikurniakan zuriat supaya dia, legasi dakwah dia berterusan. Jadi Allah Ta'ala makbulkan permintaan Nabi Ibrahim AS dalam usianya 80 tahun. 86 ada setengah riwayat dan sebagainya lah. Okey, itu tak penting, tapi 80 lebih lah. Jadi pada ketika Nabi bayangkan dah lama tak buat anak, tiba Nabi Ibrahim AS dikurniakan zuriat. Jadi Allah Ta'ala nak lihat sejauh mana hati Nabi Ibrahim bertaut dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dah tunjukkan banyak mukjizat, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala tunjuk secara live dengan Nabi Ibrahim ni sebenarnya. Okey, itu saya tak sempat cerita hari ni. Jadi Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim. Antara dia dan aku, macam itu lebih kurang dalam bahasa novel ni. Antara dia dan aku, kau pilih siapa? Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk sembelih Nabi Ismail. Saya percaya, termasuk saya, kerana kita semua, kita takkan buat. Kan? Jadi bukanlah saya nak kata sebab kita punya keimanan kita ialah kan masih lemah dan perlu dibaiki dari semasa ke semasa. Tapi nak kata Nabi Ibrahim AS dia memilih Allah. Walaupun perintah itu kalau sebagai manusia, fitrah manusia memang rasa sangat-sangat beratlah untuk dilaksanakan. Okay. So, okay, kita go through. Okay, okay, so mudah-mudahan saya dah cakap. Okay, saya nak cerita sikit tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Okay, dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala rakamkan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Okay, demi fajar. Okay, demi fajar ni Allah Ta'ala bersumpah. Okey, insya-Allah nanti ada masa saya akan terangkan ini. Saya nak fokus pada walayalin ashr dan malam yang 10. So, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir adalah salah seorang daripada pentafsir yang hebat yang memang kita selalu rujuk apabila kita nak memahami satu-satu ayat tu. Yang dimaksudkan di sini ialah 10 malam yang pertama pada bulan Zulhijjah. Okey, demikian juga tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid dan lainnya. Ini bermaksud 10 malam yang Allah Ta'ala sumpah tu adalah 10 malam pada bulan Zulhijjah. Okey, kita tengok apakah kelebihan yang ada. Okey, so saya bawakan salah satu riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Ma min ayyamin al-amal salih fi hinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah? Qal wala jihadu fi sabilillah la rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'. Apa maksud hadis tersebut? Hadis tersebut bermaksud tidak ada hari yang amal salih padanya lebih dikasihi Allah selain daripada hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalan Allah, Rasulullah SAW bersabda, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali selepas itu. Maksudnya dia mati syahid. So,
okey, secara umumnya 10 hari tersebut adalah 10 hari yang Allah Taala sangat-sangat suka kalau kita buat kebaikan. Tak kira buat apa pun. Kita gembirakan hati keluarga kita gembirakan hati isteri kita gembirakan hati suami kita. Ya, 10 hari tu kita hari-hari gembirakan. Okey, tapi maksudnya 10 hari tu kita gandakan lagi. Gandakan yang ikut kemampuan. Gembira ni tak semestinya kita gembirakan dari sudut material, tapi kita boleh gembirakan dari pelbagai sudut. So, ikut kreativiti masing-masing. Tapi 10 hari ni seandainya kalau kita terjatuh atau terjerumus ke dalam maksiat, maka dosanya pun berganda. Sebab pada hari ni, 10 hari ni, dosa pahalanya berganda, maka kalau kita buat dosa pun dosanya berganda-ganda. So kena sangat-sangat kena kata alert lah benda ni supaya kita banyakkan amal ibadah. Sebab pada bulan Zulhijjah kemuliaannya, okey, kalau kita tengok bulan Ramadan, kemuliaan pada 10 malam terakhir. So kat situ memang kita tak nafikan 10 malam terakhir tu adalah malam yang terbaik. Tetapi pada Allah Taala ni sangat-sangat okey. Allah Taala okey, kejap ya. Mungkin ada yang terbuka. Okey, so Allah Ta'ala ni sangat-sangat penyayang. Dia sangat adil pada hamba-Nya. Ada setengah-setengah daripada kita mungkin dia bekerja pada waktu malam, shift waktu malam. So malam mungkin dia tak berapa nak, tak dapat nak mengejar itu kadar. Tapi Allah Ta'ala bagi satu peluang pada bulan Zulhijjah. Okey, ya. Okey. Okey, so take note yang ini insya-Allah saya dah sediakan satu video. Nanti kemudian insya-Allah saya akan share dekat channel saya video berkenaan dengan Zulhijjah ni. Okey, so 1 Zulhijjah bersamaan dengan 11 Julai. Maksudnya 11 Julai ni ada perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, ingat take note 11 Julai sampai 20 Julai, okey, dekat kalender. Okey, itu adalah 10 hari terbaik yang kita nak buat sebarang amal kebaikan. So saya promote lah. Okey, bukanlah saya dapat pun tak apa-apa, tapi saya nak kata kita sama-sama untuk kejar 11 Julai sebab dia tak kira siang malam. Siang pun dapat pahala macam malam. Kalau Lailatul Qadar malam tu 1000 bulan lebih baik kan daripada hari biasa. Tapi untuk Zulhijjah ni memang infinity. Maksudnya 10 hari walaupun waktu siang. So time ni lah kalau nak belanja isteri, nak belanja anak-anak. So waktu ni adalah waktu yang terbaik. Okey, waktu terbaik tapi belanjalah waktu lain pun belanja juga. Okey. Okey, 11 sampai 20 Julai. Okey, 20 Julai tu adalah hari raya korban lah. So 20 tu dah tak boleh. Okey, 20 tu dah kira raya lah. Okey, so 11 sampai 19 tu kena pulun. Okey, apa yang kita kena pulun? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ni tak payah dulu. Okey. Okey, masa mencemburui. Okey. So saya nak share, okey, antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan pada bulan Zulhijjah ni, yang pertama sekali solat, okey, baik solat, puasa, sedekah, haji dan waktu lain juga tak ada amalan-amalan ni. Contoh, kalau kita kata contoh korban pada bulan Zulhijjah, kemudian haji juga pada bulan Zulhijjah, puasa juga, okey, nanti saya akan sebut apakah puasa yang ada pada bulan Zulhijjah, okey, kemudian solat pada bulan Zulhijjah. Cuma yang tak ada bulan Zulhijjah ni adalah zakat saja. Zakat je tak ada. Yang lain ada. So maksudnya kelima, of course lah, mengucap dua kalimah syahadat tu confirm lah. So maksudnya 4 daripada rukun Islam tu ada dalam bulan Zulhijjah. Kecuali satu saja, iaitu zakat. Okey. Sebab tu dia sangat-sangat lain daripada lain. Sebab tu para salaf ni masuk para sahabat dan generasi tabi'in dan sebelum-sebelum ni, mereka sangat mengejar pada 10 hari bulan Zulhijjah. Okey, so jangan lepaskan peluang ni. Kalau kita kata contoh yes kan, year and sale. So maksudnya bulan Zulhijjah ni pun YES jugalah. Maksudnya harga buat sikit macam beli 1 dapat 10. Tapi kalau Zulhijjah ni mungkin buat 1 tapi dapat 1000. Itu terpulang sebab Allah Taala ni maha kaya. Okey, so kita tengok kelima Zulhijjah apa yang ni saya buat, saya tak nampak pula. Okey, solat. Okey, perbanyakkan solat sunat yang pertama. So maksudnya kalau boleh lepas ni untuk yang 10 hari solat Jumaat ni hari-hari, maksud saya kita kena jaga. Tapi maksud saya yang ini kita memang awal waktu, kalau solat Jumaatnya pergi surau kalau boleh. Kalau dah habis PKP boleh lah, kalau tak boleh kita sembahyang bersama keluarga. Maksudnya kita sembahyang on time, gandakan sembahyang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Itu maksud saya. Kemudian kalau malam sempat solat witir, bangun sebelum subuh kita solat sunat dan sebagainya. Okey. Yang kedua puasa. So kat sini ada satu ibadat yang khas untuk bulan Zulhijjah dipanggil puasa Arafah. Okey, pada 9 Zulhijjah. Okey.
Okey, kemudian kita banyakkan takbir, tahlil dengan tahmid. Okey, takbir ni apa? Takbir ni Allahu Akbar, tahlil ni la ilaha illallah, tahmid ni alhamdulillah. Maksudnya tiga bacaan ni, takbir, tahlil dengan tahmid memang tidak pernah orang kata lekang daripada mulut para salaf. Okey, para salaf pada saat Nabi, dia akan tiga ni dia tak akan tinggal. Dia akan berzikir walaupun dekat pasar. Sehingga kan Sayyidina Umar cerita ketika dia pergi pasar, ketika bulan Zulhijjah ni 10 hari terawal ni, dekat pergi pasar pun bergema macam kat masjid. Maksudnya orang sentiasa berzikir secara lantang. Nak ingatkan supaya bulan tu jangan cakap benda-benda yang tinggalkan cakap benda-benda yang orang kata menyakitkan hati, cakap pun benda yang tak penting. Okey, so banyakkan zikir. Okey. Okey, last. Siapa, okey ni, tadi Puan Noran dapat hadiah daripada Batu Pahat. Yang kedua, okey, siapa yang tulis ataupun dia buka mic, sebutkan ganjaran bagi orang yang berpuasa sunat pada hari Arafah. Okey, sama ada dekat chat, dia orang pertama lah ya. Kalau dia buka mic dia dapat terus. Tapi kalau dia buka chat mungkin okey, siapa yang nak lah. Okey, insya-Allah saya akan bawa hadiah istimewa daripada Batu Pahat. Apabila habis lockdown dia. Kalau umur saya panjang lagi 1 tahun. Kalau saya dah tak ada, janganlah untuklah. Kalau umur saya panjang insya-Allah. So, siapa yang jawab dekat chat, okey. Maksudnya apa kelebihan kita puasa 1 hari je. Tapi dia punya kelebihan kalau saya sebutkan lepas ni, tuan-tuan dan puan mesti, ya Allah, dahsyatnya pemurahnya Allah Taala. Pahala ibadah haji kurang tepat. Okey, ada masa ada peluang. Okey, masa ada peluang, siapa nak jawab? Apakah ganjaran bagi orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah? Allah, dah ada pemenang. Siapa ni? Jajak ni. Oh, bertalu-talu pula bagusnya. Oi. Tak. Okey, kelakar juga Okey, kita tengok pahala ibadah haji. Okey, kurang tepat. Puan Nur Hasma mendapat, subhanallah. Okey, Puan Nur Hasma, jangan lupa nanti claim bukan duit claim hadiah daripada saya. Okey, tahniah. So, siapa yang berpuasa, betul jawapannya, dapat menghapuskan dosa setahun lepas dan setahun akan datang. Puasa sehari dapat pengampunan 2 tahun. Bukan kaling-kaling kan? Okey. Okey, tahniah. Okey. So last. Okey, so apa kata Nabi SAW? Saya ringkaskan hadis tu. Okey, puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya ini contohlah, saya kira waktu 2021, so 2020 dengan 2022 Allah Taala dah ampunkan kesilapan kita yang dikategorikan sebagai dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak kena mohon taubat, pengampunan daripada Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh. Tapi kalau dosa kecil yang kita tak sengaja dan sebagainya, alhamdulillah, insya-Allah kita akan dapat pengampunan Allah Ta'ala selama 2 tahun. Okey, so untung tak untung, so kita sama-sama kejarlah. Okey, berpuasanya pada 19 Julai nanti. InsyaAllah saya akan ingatkan, saya akan cuba ingatkan dari semasa ke semasa kita berpuasa sama-sama satu ayat yang baru. Okey, kepada mereka yang mampu dan mereka yang boleh lah. Okey. Okey, ini saya last ni untuk saya sebelum saya akhiri saya punya sesi perkongsian hari ini. Okey, apabila masuk 10 terawal bulan Zulhijjah dan seorang itu berniat untuk menunaikan ibadah korban, maka janganlah dia memotong kuku, bulu dan sebagainya. Okey, ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam ini, ibadah korban ni secara ringkasnya, contoh saya buat ibadah korban tahun ni, ibadah korban tu saya buat seekor kambing. So, seekor kambing tu mewakili satu family saya. Tak perlu isteri saya buat lain asing, mak saya buat asing, bapak saya buat asing. Okey, kalau semua orang nak buat, so apa kata kita ambil lembu? Tu maksud dia. Tapi kalau lah contoh kita kemampuan kita biasa-biasa, so ambil seekor kambing, jangan takut, pahalanya akan dapat juga pada ahli keluarga. Jadi contoh ya, saya buat korban tahun ni, apabila masuknya 1 Zulhijjah, saya dan ahli keluarga saya tak boleh potong kuku. Apa hukum dia? Hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih ni adalah makruh yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dia tak haram. Tapi dia hampir martabat tu. Dia tak sampai haram, tapi dia sipi-sipi. So, maksudnya Nabi nak kata
kalau boleh jangan buat langsung untuk orang yang berkorban saja. Kalau tak berkorban tidak mengapa. Boleh potong kuku, boleh potong rambut, boleh potong bulu dan sebagainya. Okey, ini sebab kita nak persediaan awal. So kita dah boleh prepare sebab korban ni kadang-kadang ialah makan modal, bukannya boleh beli esok ke apa kan. Jadi kita boleh standby. So kalau contoh saya buat korban dengan keluarga saya, boleh kongsi duit, tak ada masalah. Bukannya mesti korban atas nama saya, tak masalah. Okey, korban boleh nama contoh nama saya, tapi pahala tu insya-Allah kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Okey, tapi tak ada korban untuk ikan jo baru lah. Jangan pula ini korban harus ikan jo baru untuk warga. Taklah. Ini untuk keluarga. Yang Nabi buat untuk keluarga. Maksudnya Nabi SAW ada ramai isteri, ada anak, dan Nabi SAW korbankan seekor kambing. Dan Nabi sendiri cakap, ini korbanku dan keluargaku. So maksudnya kat sini korban seekor untuk satu keluarga. Kalau mampu, kalau ramai yang nak korban, duitnya ada, so seekor lembu. Dan saya nak saya nak kongsi lagi satu. Korban ni kalau boleh, kita macam ni. Kita nak korban, pilih binatang yang paling baik yang kita mampu lah yang pertama. Yang paling baik yang termampu. Jangan pilih paling murah. Sebab kita bukan nak persembahkan pada manusia. Korban ini kita nak persembahkan kepada Tuhan, pada pencipta. So kita yang mampu, contoh harga kambing, of course harga kambing memang cecah 1,000 hari ni. Tapi kalaulah contoh di luar negara ada 400 lebih kan, saya perasan okey, seandainya itu kemampuan kita, that's it. Tapi jangan berkira tuan-tuan dan puan, pahalanya infinity. So kalau mampu, jangan takut, takkan hilang duit tu. Allah Ta'ala akan ganti berganda-ganda. Kalau tak dapat kat dunia, insya-Allah di akhirat nanti. Okey, saya rasa tu je kot. Ada lagi ke? Okey, alright. Okey. So itu saja daripada saya. So terlebih masa saya dah cakap dah, saya memang tak boleh lah dalam 10 minit. Saya mesti lebih sikit. Maaf. Okey, itu saja. InsyaAllah saya kalau ada ruang dan peluang nanti, insyaAllah kita akan sambung lagi lah. Sebenarnya banyak lagi nak cakap, tapi sesi ini saya ambil masa lah untuk berkongsi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada pihak pengurusan dan sebagainya. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya tukar skrin. Sekejap ya. Okey, sebentar. Okey, baik. Okey dah. Alright. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ustaz Syam. Walaupun dalam masa yang singkat, banyak sebenarnya. Saya daripada tadi tak berhenti-berhenti menulis ni. Ustaz tam. Tapi tangan tak cepat Ustaz dah tulis Ustaz. Kalau boleh minta Ustaz, kalau boleh nanti masukkan dekat IKM kan, dekat dalam kita punya group WhatsApp nanti, apa nota-nota penting, apa yang patut kita buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang disunatkan dibuat untuk sepanjang persediaan kita untuk bulan Zulhijjah akan datang nanti. Maksudnya persediaan tu lebih bagus, ingati tu lebih bagus. Sama juga dengan Ustaz ni tadi kan. Masa saya Ustaz kalau bagi setengah jam pun sebenarnya tak cukup tadi Ustaz. Sebenarnya kalau dapat pegang Ustaz Syam 15 minit pun tak cukup, setengah jam pun tak cukup. Baik. Untuk sentuh sikit untuk majlis korban kita, untuk majlis korban kita, walaupun dalam masa 2 tahun ni kita selalu bila kita kata buat majlis korban je mesti kita rasa seronok. Sebab apa? Kita boleh sama-sama korban melapar daging. Kita pun tak ketinggalan juga di IKM Johor Bahru pun kita pernah juga selalu setiap tahun kita buat majlis korban. Tapi memandangkan 2 tahun ni disebabkan pandemik COVID-19 ni, kita tak dapat nak mengadakan majlis korban ni. Tapi yang pentingnya sebenarnya adalah niat kita sebenarnya untuk melakukan korban tu sebenarnya. Ustaz, betul tak Ustaz? Yang pastinya niat kita tu untuk melakukan korban. Ibadah korban tu yang perlu tapi tak apalah, mungkin insyaAllah kita doakan moga tahun depan pandemik ni pun dah berakhir. InsyaAllah kita warga IKM Johor Bahru kita dapat melakukan ibadah korban ni seronok macam dulu. Dapat masak ramai-ramai, seronok majlis macam tu. Okeylah, saya pun kalau bercakap pun tak boleh berhenti juga. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita nak jemput pengarah kita Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Omar untuk menyampaikan ucapan dan majlis tanpa meninggalkan dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan pengacara majlis pada petang ini, Puan Siti Amamah.
Yang berbahagia lagi dihormati timbalan saya, Puan Alhamdulillah yang nampak sini. Cik Azurin saya tak pasti ada ke tak ada. Oh ada, ada kot. Ketua-ketua jabatan yang ada lah. Dan Ustaz Syam selaku orang yang diberi amanah lah untuk melaksanakan program pada petang ini. Dan seluruh warga kerja Akan Johor Bahru dan juga mungkin ada pelajar lah kot ni. Saya tengok ada yang outside your organisation ni mungkin pelajar kot ni. Sebab saya dah maklumkan kepada ketua jabatan dan juga ustaz supaya libatkan pelajar dalam majlis yang kita anjurkan pada petang ini lah. Tapi kalau tengok in this meeting ada 86 orang je tu, tak ramai. Kalau staff kita kalau semua masuk dah 160 kan. Campur lagi pelajar, at least paling tidak pun mungkin dalam 200 je. Tapi dalam 86 ni okey lah, maksudnya majlis kita pada saya boleh kita banggakan, kita berjaya laksanakan. Sebenarnya idea untuk buat majlis ini bermula daripada program yang telah dilaksanakan oleh PKRC berselawat tu. Kalau kita tengok dalam TV 1 baru ni yang disiarkan secara langsung, yang mana majlis tersebut telah dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendirilah. Dia baca Yasin dan juga sama-sama kita berselawat lah kan. So itu ideanya, tapi bukan setakat itu saja. Saya mungkin ada yang pernah tengok juga dalam program TV Al-Hijrah, TV Al-Hijrah, iaitu Al-Hijrah berselawat. Biasanya Ustaz Don lah dia punya leader dia lah. Lepas tu ada tim-tim lain lah yang sama-sama berselawat. Dan akan ada tazkirah daripada Ustaz Don lah, bersiri. So sampai hampir 1 jam lah. Itu salah satu daripada idea dia juga. So itu saya pun ada maklum kepada Ustaz juga, mungkin nak invite daripada kumpulan-kumpulan zikir ke, halakah ke, tahfiz ke kan. Ustaz kan? Saya pun mungkin cadangkan juga mungkin nak libatkan Ustaz Amin ke, Ustaz Amin bekas Ketua Jabatan Akan Johor Bahru ke, untuk libatkan sama dan lain-lain lagi lah. Dan satu lagi seperti mana yang Ustaz Syam cakap tadi, sempena bulan Zulhijjah. Jadi apa biasanya kalau tiba masuk bulan Zulhijjah ni, kita akan adanya lah yang pertamanya pergi haji dan yang keduanya majlis korban lah. Jadi kalau pergi haji tu ziarah ke Kota Madinah, ziarah makam Rasulullah. So itulah yang kita ingatkan, banyak kena berselawat ke atas junjungan Nabi SAW. Itu di antara 3 perkara ataupun 3 yang saya nampak yang tercetus ni untuk buat majlis seumpama inilah. Di samping dah lama dah kita tak buat program kita majlis baca Yasin pada hari Khamis lah. Pada hari Khamis. Jadi itu salah satu yang kita nak laksanakan. Walaupun dalam sekarang ni kita kena berubah lah dengan norma baru. Kita buat secara dalam talian lah. Macam pagi tadi pun alhamdulillah Puan Siti Amamah juga jadi MC-nya. Majlis meraihkan persaraan Cik Hamzah lah, ataupun lebih dikenal dengan Sajen. Tapi itu peringkat tabiran. Jangan pula ada yang sensitif, kenapa tak maklum lah macam-macam kan. Itu adalah peringkat pentadbiran saja. Nanti seperti mana yang Cik Rosli reply dalam WhatsApp saya itu, InsyaAllah peringkat IKM akan kita laksanakan pada 1 Julai nanti insyaAllah. Kemudian satu lagi perkara, dah lama lah kita tak berkumpul seumpama ini. Kalau nak buat secara fizikal tak boleh lah sama sekali lah sama sekarang ni. So kalau dengan secara di atas talian ini adalah merupakan norma baru lah penjumpaan kita. Cuma apa yang saya harapkan dari segi sambutan ataupun kerjasama daripada semua staf lah untuk sama-sama kita join lah apa yang kita laksanakan. InsyaAllah sebenarnya banyak lagi program-program seumpama ini akan kita laksanakan pada minggu hadapan lah.
Yang terdekat ni insya-Allah walaupun belum diwar-warkan lagi, tapi saya boleh maklumkan di sini insya-Allah kita akan buat satu lagi program majlis bersama bahagian sumber manusia MARA, BSM MARA, dijangkakan pada 29 hari bulan Jun minggu depan pun secara atas talian. Nanti Puan Alhamdulillah akan share dalam grup WhatsApp staff nanti soalan-soalan yang akan ditanyalah. Kita akan buat sesi bersamalah, mungkin ada pertanyaan ke dan sebagainya lah. So tak bolehlah kita nak buat open macam tu saja lah. Sebab soalan pun kita nak tengok jugalah soalan macam mana yang mungkin kita boleh tapis sikit lah kan. Cuma saya harapkan respon daripada warga kerja akan baru supaya soalan-soalan yang lebih profesional lah yang kita nak tanya berkaitan dengan urusan kerja lah dan lain lagi lah dengan pihak BSM. Dan saya pun dah ber-WhatsApp juga dengan pengarah bahagian kemahiran dan teknikal MARA, Tuan Insinyur Haji Nuriman. Pun insya-Allah kita akan adakan juga sesi bersama ataupun sesi libat urus bersama pengarah bahagian kemahiran dan teknikal MARA, dan juga soft launch. Kita nak launch plan strategi AKM Johor Bahru untuk 5 tahun ni, daripada 2021 hinggalah 2025. Jadi kita nak buat soft launch. Sekarang ni Cik Hafiz yang saya amanahkan sedang buat satu kerangka lah bersama dengan Cik Fadil Nur, kerangka peran strategik yang kita akan launch nanti. Yang detailnya saya amanahkan kepada Puan Amy Puan Amy Ketua Jabatan Pengajian Am untuk penjelasan yang lebih detail lagi. Seperti mana yang kalau kita tengok plan strategik MARA yang lebih detail, insya-Allah kita akan buat itu. So akan ada lah dari segi berapa trust kita, ada strategi kita, ada inisiatif yang kita nak laksanakan, dan apakah KPI yang perlu kita laksanakan bermula daripada tahun 2021 sehinggalah 2025. Ada juga yang jumpa saya lah, doktor bila lagi nak buat sesi bersama dengan staff ni jadi saya kata insya-Allah kita akan buat lah. Jadi untuk petang ini saya maklum secara verbal dululah. Nanti tunggulah dia punya nama poster yang kita akan edarkan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin demi untuk kebaikan organisasi AKM Johor Bahru yang kita sayang ini. So alhamdulillah majlis umpama ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dari masa ke semasa lah. Tidak lain tidak bukan dalam tempoh sekarang ni lah, seperti mana yang Ustaz Najmi sebut di awal tadi. Kita mohon doa lah agar pandemik COVID-19 ini dapat segera Allah Ta'ala hapuskanlah daripada muka bumi ini, supaya kita akan kembali kepada kehidupan seperti biasalah, seperti mana sebelum ini. Setakat ini pun kita tak tahu apakah kerajaan akan sambung lagi ke ataupun macam mana. Sebab yang kali kedua ni sampai 28 Jun. Mungkin besok ataupun lusa akan diumumlah sama ada sambung ke atau macam mana. Jadi pun pelajar-pelajar kita pun tak boleh lagi nak masuk, nak buat secara fizikal lah. Namun saya harapkan dalam tempoh pembelajaran secara maya ini, pensyarah-pensyarah kita dapat bersabarlah, dapat hadapilah beberapa kerenah-kerenah ke ataupun macam-macam ujian yang terpaksa ditepuhi semasa tempoh inilah. Termasuk juga pelajar, macam mana pelajar sendirilah keresahan, kesusahan dan lain-lain lagi dalam tempoh menghadapi pembelajaran secara atas dalam talian ini. Syabas jugalah kepada unit kaunseling kerana semalam telah dapat laksanakan satu program, semalam ke 2 hari lepas rasanya dapat laksanakan satu program bersama dengan pelajar-pelajar lah. Dalam menghadapi ini, kesabaran yang perlu kita hadapi lah kan. So banyak lagi lah sebenarnya program-program yang dilaksanakan peringkat dalam talian ini. Dah banyak saya share dalam grup WhatsApp staff ini program-program yang dilaksanakan oleh KPLB lah, dalam MARA lah kan. Dan sekarang ni MARA telah laksanakan Carnival
secara maya ni kan. So adalah saya pun sempat juga semalam ikutilah program karnival tersebut yang kita laksanakan. Begitu juga sesi-sesi promosi lah yang dilaksanakan oleh unit promosi Akan Johor Bahru. Tahniahlah kepada Cik Azim, Puan Nur Syazwani dan lain-lain lagi lah yang bertekun lumus, termasuk juga kaunselor kita yang bertekun lumus untuk mempromosi kepada pelajar-pelajar lepasan SPM bagi kemasukan untuk sesi Julai nanti yang akan dilaksanakan nanti InsyaAllah mudah-mudahan kota kita 100% lah mudah-mudahan kali ini itu yang kita harapkan. So terima kasih banyaklah kepada semua yang telah menjayakan program pada petang ini, khususnya kepada Ustaz Syam lah dan juga tim-tim yang lain dan memastikan program pada petang ini berjalan dengan lancar dan sempurna lah insya-Allah. Jadi saya harapkanlah pada minggu hadapan khususnya apabila sesi bersama dengan pengarah BSM, keikutan pengarah BSM sendiri yang akan bagi talk lah dan juga pengarah BKT nanti Tuan Haji Nur Iman, semua warga kerja kita terlibat samalah sebab kita boleh masuk dalam Google Gotna boleh masuk dalam Gotna, iaitu sesi libat urus bersama pengarah BSM dan juga pengarah BKT nanti insya-Allah. Jadi itu sajalah pada petang ini. Cuma lupa saya nak maklumkan bahawa pagi tadi juga saya berwhatsapp pasal SKT 2020 masih ada lagi staf kita yang masih belum sempurna lagi SKT itu jadi perlu sempurnakan di antara PYD dan juga PPP. PPP minta tolong ingatkanlah PYD supaya dapat sempurnakan. Nanti pihak BSM akan keluarkan surat tata tertib nanti tanpa apa ada lagi amaran dah selepas ini besok deadline dia. Selepas ini kalau ada lagi yang yang tak sempurna, yang ataupun tak sahkan, kita bimbang nanti pihak BSM akan keluarkan surat tata tertib ke surat tunjuk sebab ke dan sebagainya. Jadi cuba elakkanlah kita cuba elakkan daripada perkara ini berlaku. Ada masa lagi untuk laksanakan. Saya ingatkanlah kepada semua warga supaya SKT kita buka balik dan tengok semua senarai SKT yang kita nyatakan tu adalah semuanya kena disahkan. Contohnya kita ada 20 SKT yang kita laksanakan, semua sekali kena sahkan oleh PPP. Mungkin ada PPP yang tengok contohnya lah item nombor 10 kena tambah baik, kena buat semula ke atau macam mana. Itu pun dia kira tak sempurna. Dia kira tak sempurna tu. Yang dimasukkan oleh BSM sahkan tu semua sekali SKT kita telah disahkan. Macam saya sendiri, saya telah temak bahawa semua SKT yang saya nyatakan semua telah disahkan oleh Tuan Haji Nur Iman. Barulah sempurna. Jadi saya mintalah kepada semua warga sama ada PYD maupun PPP tolong ingatkan antara satu sama lain bantu-membantu antara satu sama lain supaya tidak ada perkara-perkara yang saya nyatakan tadi tidak berlaku di Akan Johor Bahru ni. So itu ingatan daripada saya lah. So sekali lagi terima kasih semua di atas kerjasama anda semua mengikuti program ini dan insya-Allah selepas ini kita akan berselawat ramai-ramai. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita, amalan selawat dan sebagainya. Seperti mana Ustaz Syam kata tadi, amalan sunat, tahlil, tahmid, puasa sunat dan lain-lain lagi menjadi amalan kita untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Ta'ala nanti insya-Allah ianya menjadi asbab kepada dilindungi daripada pandemik wabak COVID-19 ini insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengarah Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Omar atas ucapan sebentar tadi. Banyak juga pesanan telah dipesan tadi berkenaan dengan SKT, berkenaan dengan apa tadi bulan Zulhijjah, berkenaan dengan macam-macam tadilah. Semuanya telah disampaikan melalui WhatsApp di IKM Johor Bahru. Jadi kita nak kena rajin-rajin tengoklah ya.
Setakat apa yang doktor update di WhatsApp IKM Johor Bahru. Okey, baiklah, pergi ke muncaknya. Majlis kita pada petang ini adalah berselawat dan majlis ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najmi bin Jasmin dan kita persilakan Ustaz Najmi untuk mengetuai bacaan selawat kita pada petang ini. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah kita teruskan majlis kita dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak insyaAllah. InsyaAllah petang ni kita akan ada dua selawat yang kita akan selawatkan. Yang pertama adalah selawat syifa dan yang kedua adalah selawat yang biasalah, yang selawat biasa yang kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhikaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhikaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhikaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa min rusul ila husnika ya wajah suci. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun anta qutbi anta istiqim wa qalibi anta misbah husni. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad Imam al-Qiblatain Sallallahu alaihi wasallam. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الطاف المؤوّل إرسلنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رأينا العذاب النجس إليك الغمام قد صلى الله على محمد الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستقيم الدعوات في جميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Minta on semua kamera, kita ambil gambar. Tak semua on kamera, kita ambil gambar ramai-ramai. Baik, Doktor. Doktor rindu ya. Mudah. Okey, saya tukar change background kejap ya. Okey, kejap. Okey. Sekejap ya, sebentar saya pilih background yang okey sikit. Ya. Okey ke ni? Sekejap ya, saya tunjuk kejap. Okey tak okey? Okey, sebentar saya tunjuk skrin. Saya minta Ustaz upload dalam YouTube ni. Okey, alright. Boleh, Okey dah boleh ke? Boleh ke? Ha. InsyaAllah. Okey. Okey. Oh, Ayung ada sebelah pandai. Okey, sebentar. Okey. Okey. Okey, boleh nampak. Okey, ada yang masih belum buka kamera ke? Minta tolong buka semua on kamera semua. Kita tengok nampak ramai. Saya satu kongsi dua orang ya. Boleh. Baru lepas sekali pula. Boleh. Saya ikutkan sekarang ni ada 76 orang. Okey, sekejap ya. So, saya snap sekejap. Okey, sebentar.
Okey, saya snap Okey, okey, senyum. Okey. Satu. Senyum masing-masing. Okey, senyum. Okey, senyum ya. Okey, 1, 2, 3, cheese. Alright. Okey, right. Okey, nanti share lah Ustaz. Okey, insyaAllah. Right. Boleh. Baik. Cantik gambar kita ya. Yalah. Baik. Saya perasan tadi dekat ni Cik Razali. Cik Razali tadi. Cik Razali buka kamera sekejap Cik Razali. Saya nampak Kak Nana tadi, Puan Nana tadi kat sebelah dia. Ya. Sama tak tengok Puan Nana kita mana? Ada ni Ustaz. Kita Ada. Okey. Terima kasih Ada. Puan Nana. Tadi saya nampak Puan Nana. Sekejap. Okey. Okey dah. Itu dia. Alhamdulillah. Okey. Mas tak pakai ni, mas ni. Halo Pak. Nak pakai mas Okey, alright. Baiklah. Salam. Kak Nana. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan adik sekalian, kita pun telah berada di akhir majlis kita pada petang ini. Saya rasa macam rindu sebenarnya nak jumpa dengan rakan-rakan sekerja, warga IKM, ahli keluarga IKM Johor Bahru. Bila dapat bersama macam ini, kita baca Yasin sama-sama, kita dapat berselawat sama-sama, kita rasa seronok sangat. Sebab kita tak dapat berjumpa secara realitinya. Dah tiba-tiba rasa sebab pula hati ni bila dapat jumpa. Secara macam ini pun kita rasa seronok sebenarnya. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kalau saya minta kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Puan Nana agar kesihatan beliau semakin sihat. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Kita hadiahkan Al-Fatihah. InsyaAllah. Boleh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk ni Cik Arik dah balik rumah kan? Cik Arik. Baik, kita doakan semoga Puan Nana, Encik Arif dan sesiapa saja di kalangan warga kerja IKM Johor Bahru, suami atau isteri, anak-anak, semoga kita beroleh kesihatan yang baik dan sepanjang pandemik COVID-19 ini, saya nak pesan jugalah untuk diri sendiri, untuk kita semua, untuk kawan-kawan semua, rakan sekerja semua, agar jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Kalau ke mana-mana tolonglah jaga SOP telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Doktor, Puan Alhamdulillah, kepada Ustaz Syam, Ustaz Najmi, penganjur kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua warga kerja IKM Johor Bahru. Terima kasih kepada para pelajar-pelajar juga yang telah join sesi baca Yasin kita dan juga berselawat kita pada petang ini. Semoga apa yang kita lakukan ini akan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja majlis kita pada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan Pengerusi kat situ. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa upload Ustaz. Cik Rosli nak cakap apa tu? Kita jumpa lagi minggu depan serta bulan untuk majlis pecahan InsyaAllah. Terima kasih. Pak Syam, Buya bertebahat. Okey, lama. Dah jalan. InsyaAllah. Okey, kalau ada bawa ni kalau ada bawa ni. Okey. Aduh. Okey, Assalamualaikum. Okey, so boleh left lah ya. Terima kasih. Apa je lah. Sama. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih.
Terima kasih Najmi, terima kasih. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih doktor, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, cepat-cepatkan tetapkan Najmi tu, doktor. Cepat sikit tetapkan dia tu. Minggu depan nanti saya tanya. Okey, insya-Allah, Tanya insya-Allah. pengarah BSN. Okey. Okey. Terima kasih doktor. Ustaz Najmi dah isi tu rasanya yang online punya tu. Okey. Okey. Okey, saya leave lah. Okey, doktor. Baik, Terima kasih Ustaz Syah. Okey, sama-sama. Akan ada lagi ni lepas ni insya-Allah. InsyaAllah ada lagi. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh live ya semua, boleh live. Okey, terima kasih banyak-banyak.